Okay, today we will start this standard Big Bang model in our course. I should say in our course. So this is astrophysics course. So we are going to study standard Big Bang model for astrophysics, advanced astrophysics course. First of all, I would like to describe what are the epochs, what are the hypotheses behind the standard Big Bang model, and I will go through it will take 8 to 10 lectures to complete. To complete this chapter. This is relatively uh, time-consuming chapter. We have to do several derivations. हामी धेरै डेरिभेसनहरू पनि गर्छौँ पछि र केही त्यो डेरिभेसनको बेसिसबाट आएको हाइपोथेसिसहरूलाई एक्सप्लेन गर्छौँ त्यसलाई हामी लजिकली डिस्कस गर्छौँ डिफ्रेन्ट इपोकमा ओके सो हामीले अगाडि अब हामीले 8-10 वटा क्लासमा गर्ने कुराकानीलाई मैले पहिले यो फ्रेमिङ गरिरहेको छु So this is our hypothesis, Big Bang. So this hypothesis, universe started from Big Bang. Big Bang is, as the name suggests, it looks like this is an explosion, Big Bang. This was proposed by Hoyle, but this is actually not the explosion. Big Bang is actually expansion of space. Space was, I will discuss it later, space was infinitesimally small, approaches to singularity. There are different kinds of singularity, positional singularity and gravitational singularity. I will explain this. So this is the starting point, what we believe universe started from this Big Bang. There are also rival models. अरू मोडलहरू पनि एक्जिस्ट गर्छ यो अहिले चाहिँ गएको 30-40 वर्षमा यो मोडल चाहिँ सेन्टरमा छ everybody believe probably universe started from Big Bang. यसलाई भेरिफाई यो मोडलको हाइपोथेसिसलाई भेरिफाई गर्ने अब्जर्भेसनल एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरू धेरै छन् अरू मोडलहरूसँग तुलना गर्दाखेरि हामी यही कोर्समा एस्ट्रोफिजिक्स कोर्समा अरू पनि राइभल मोडलहरू डिस्कस गर्छौँ देयर आर सेभरल राइभल मोडल्स other models that is also important. We'll discuss 7 very important rival models later. Okay, so these are the epochs according to Big Bang model. Universe started from Big Bang and goes to these epochs, and finally we are here. This is for today. यसरी युनिभर्स यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुराकानी गरिन्छ अब यसमा डिफ्रेन्ट इपोकमा डिफ्रेन्ट खालको प्रोसेसहरु भयो डिफ्रेन्ट खालको फोर्सेसहरुले त्यहाँ डोमिनेट गरेका थियो त्यहीलाई हामी डिटेलमा पढ्छौं र यो अगाडिको तीनटा इपोक छ आज हामी यो तीनटा इपोकको कुराकानी अलिकति डिटेलमा गर्छौं है यो इपोक चाहिँ युनिभर्स एकदमै स्टार्टिङ फेजमा अर्ली डेजमा युनिभर्समा भएको कुराकानी यसले प्रिडिक्ट गर्छ र यो बेलामा युनिभर्स एक्सट्रिमली टाइनी थियो युनिभर्स एनर्जेटिक थियो युनिभर्सको स्केल फ्याक्टर पनि एकदमै प्रिसाइज थियो र फोर्सेसहरु कम्बाइन्ड फर्ममा थिए त्यसैले यो बेलाको एक्सपेरिमेन्ट यो बेलामा भएको कुराहरुलाई एक्सपेरिमेन्टली रिक्रिएट गर्न सकिया छैन सो वी डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट डाइरेक्ट एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट टु गेट से GOT epoch to prove the various result of theoretical result of GOT epoch, inflationary epoch. But this later you have electro-weak epoch, quark epoch, hadron epoch, lepton epoch, and so on. We have several experimental result of these 3 epochs. Also, we have a many thousand experimental result of this photon epoch, and we have a very less information regarding this. You see, we have a very less information regarding inflation, as well as we have a very less information regarding this epoch. So यो मैले डिफरेन्ट सेक्सनमा छुट्याएको छु यो तीनटा इपोकमा चाहिँ स्ट्रङ फोर्स मेडिटेड रिएक्सनले डोमिनेट गरेको हुन्थ्यो र स्ट्रङ फोर्स मेडिटेड रिएक्सन भनेको हाई एनर्जी पार्टिकल इन्टरेक्सन्सहरु हो जुन हामी पार्टिकल फिजिक्समा पनि डिफरेन्ट वेमा पढ्छौं हाई एनर्जी पार्टिकल इन्टरेक्सन्सहरु लास्ट 40 इयर्स देखि डिफरेन्ट एक्सिलेटरमा साइक्लोट्रोन सिन्क्रोट्रोन टेवाट्रोनहरुमा experiment bhairacha. You know LHC, you know Large Hadron Collider, probably you also know RHIC, which is Relativistic Hadron Ion Collider, You also know Fermilab, where Tevatron is there. And so
thousand experimental results that we have covering the processes that occurred in these three epochs. So on the basis of that, those experimental results, we have very precise theory regarding strong force, regarding weak force, regarding unification of a strong and weak force, also regarding electromagnetic force. So, you know, we have a lots of things. We have a lots of experimental results, lots of theory dealing photon epoch. This is for electromagnetic dominated interactions. And here, electro-weak epoch is a little bit, we have a few experimental results regarding this epoch, but we have to do many more. यहाँनिरको थ्योरीहरू हामीसँग छ, केही रिजल्टहरू छ, तर probably अब coming 5 years, 10 years, 20 years मा electro-weak epoch मा probe गर्छन्. There is a project named ISC, International Hadron Collider. That project is particularly for this epoch, to understand everything about electro-weak epoch, and also to penetrate, to say something about what was there at the end of inflationary epoch. What are the reason behind when strong force is split from electromagnetic and weak force? What is the main reason behind? We have to know this through experiment. We have several theoretical models, but they contradict each other. And that's why we have to go through the experiment in this direction. Here you have large number of experiments. Here you have a very few experimental results. There are many hidden things, particularly dark matter stuffs. Dark matter कहाँ बन्यो? Dark matter भनेको fundamental particle standard model को fundamental particle भित्र पर्छ कि पर्दैन? Whether they support beyond standard model or they can be within standard model. This is also one model to explain today's behavior at large scales. Okay, आज हामी यो फंडामेंटल सिमेट्री ब्रेकिङ को कुराकानी गर्छौं. त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा, अर्को क्लासमा हामी यहाँ एन्ट्रोपी कन्जर्भेसन को कुरा गर्छौं. यसमा हामी डेरिभेसन गर्छौं जसले यो इपोकलाई ड्राइभ गर्छ है. त्यसपछि हामी यो फ्रिडम्यानियन युनिभर्समा जान्छौं, फ्रिडम्यान मोडलमा जान्छौं. यतातिर जाँदाखेरि हामीले रबर्टसन वाकर म्याट्रिक्स जुन आज हामीले त्यो कुरालाई त्यतिकै राख्यौं, रबर्टसन वाकर म्याट्रिक्स, आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनहरु युज गरेर एउटा फ्रिडम्यान फर्स्ट इक्वेसन, फ्रिडम्यान सेकेन्ड इक्वेसन डिराइभ गर्छौं र त्यसलाई लार्ज स्केल स्ट्रक्चरको केसमा, खास गरी ग्यालेक्सी इभोल्युसनको केसमा अथवा ग्यालेक्सीको लागि, पर्टिकुलर ग्यालेक्सीको लागि हामी एउटा डेन्सिटी मोडल बनाउँछौं, डेनिम डेन्सिटी मोडल डिस्कस गर्छौं. Okay, now just to look at the importance of your physics that you have studied. अब हेरौं, यो GUT भन्ने इपोक छ नि, ग्रान्ड युनिफाइड थ्योरी. यो इपोकलाई एक्सप्लेन गर्ने हाम्रो थ्योरी हो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी. So you have started to study quantum field theory. You know something about quantum field theory, है. यसको यो इपोकको बारे, यो इपोकमा तीनटा फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो, एक्सेप्ट ग्रेभिटी. ग्रेभिटी बाहेक अरु तीनटा फोर्स, स्ट्रङ फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, तीनटै फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो. तीनटै फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा हुँदाखेरिको तिनीहरुको कमन क्यारेक्टर के हुन्छ, कलेक्टिभ बिहेभियर के हुन्छ, त्यो प्रोपर्टिजलाई डिटेलमा डिल गरेको छ की अफ टी ले. We have a very beautiful QFT, and also we have a string theory based on QFT. String theory unifies three forces other than gravity. So we have we are very rich in theoretically, particularly for this epoch. Okay, and here if you move to inflation, we don't have quantum field theory. We don't have quantum field theory for inflation. यो epoch को लागि हामीले quantum field theory अथवा भनौं त्यो theory apply गरेर formulate गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म. We have a prediction, we have some theoretical speculation or hypothesis based on general theory of relativity. You know, general theory of relativity and quantum field theory, they contradict with each other. According to quantum field theory or quantum mechanics advocates all laws, that all process that occurs in the nature should be linear. That is the first postulate of quantum mechanics. But you know, Einstein field equation is nonlinear equation. That equation is itself nonlinear equation. So there is a big incompatibility between these three theories. So inflation is somehow addressed by GTR. And if you move to electro-weak, we have a very good theory
based on Q of T, quantum field theory, for quark epoch, quantum field theory, very successful. हामीले पढेको कुराकानी अलिकति यहाँनिर छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीकै बेसिसबाट प्लान गरेको एक्सपेरिमेन्टहरू डिफरेन्ट हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्टहरू सक्सेसफुली हाई प्रिसिजन लिमिटसम्म भेरिफाई भएको धेरै एक्जाम्पल्सहरू छन् also here I have written quantum field theory so these are very rich not only theoretically but also as experimentally. I haven't written anything here, photon epoch. You see, this is a point where general theory relativity as well as quantum field theory both explain many features. So here you can find, say, the connection point, connection between these two very important theory, pillars of physics, I should say. And here, like inflation, you have no quantum field, you have no quantum mechanical formulation to describe the FES of this epoch. So we have GTR for this. GTR is also not very much successful to describe dark epoch, though there is a few things regarding dark energy. And here you see GTR is very successful. Einstein field theory successful चाहिँ अहिले present day को लागि हो धेरै successful. Inflation को लागि यो theoretically successful छ केही कुराहरू छन् डार्क इपोकमा असाध्यै थोरै कुराहरू छन् यहाँनिर सक्सेसफुल छ दुईटैले एक्सप्लेन गर्छ otherwise if you look at the whole scenario quantum mechanics or quantum field theory dominates. If you break down we don't know exactly what was there when four forces unified. Four forces were unified. What you have to study in your curriculum is, I have listed it here, you have to study thermal history of the universe. You will derive equation, rate of change of entropy. You have to calculate expression for rate of change of entropy. You have to go through the details of nucleosynthesis, Big Bang nucleosynthesis. You have to understand, you have to do when, how, why decoupling occurs. And ultimately, you have to go through this equation. This is one of the important equation in cosmology, Friedmann equation. So you will study this. यो मात्रै कोर्समा छैन यो बाहेक धेरै कुराकानीहरू छ तर हाम्रो कोर्समा एस्ट्रोफिजिक्सको फिजिकल एस्पेक्टले चाहिँ नि यो पाँचवटा कुराकानी हामी अलि डिटेलमा गर्छौं र यिनीहरुको बीचको लिंक पनि यहाँबाट यहाँ आउँदा यहाँबाट यहाँ आउँदा यहाँबाट यहाँ आउँदा के कुराकानी भयो त्यो कुराकानी पनि हामी डिस्क्रिप्टिभ वेमा गर्छौं ओके नाउ I have shown I intend to show this one सबभन्दा पहिले के भयो म एक्सप्लेन गर्छु अहिले है बिग ब्याङ पहिले जान्छु बिफोर द बिग ब्याङ पनि जान्छु बिग ब्याङ भन्दा अगाडि हामीले क्वेशन राख्न पाउँछ कि पाउँदैन बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो भनेर सोच्न पाउँछ कि पाउँदैन म त्यता पनि जान्छु यसरी स्टार्ट हुन्छ बिग ब्याङ एक्सपान्सन अफ स्पेस त्यसपछाडीको एउटा इपोक छ जसलाई हामी यसरी व्हाट भनेर राख्छौं वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली व्हाट वाज देयर दिस इज कॉल्ड प्ल्याङ्क इपोक दिस इज एक्चुअली प्ल्याङ्क इपोक and then after then you have this GUT epoch यो कति चाँडै भयो बिग ब्याङ हुनासाथ यो समय पछाडी हाम्रै समय हो हाम्रै घडीको त्यो बेलाको घडीको हैन अहिलेसम्म हामीले डिफाइन गरेको जुन टाइम छ त्यही नै हो बिग ब्याङ हुनासाथ 10 to the minus 33 सेकेन्डमा GUT इपोक सक्यो त्यसपछि इन्फ्लेसन इपोक पनि चाँडै सक्यो भेरी फास्ट 10 to the minus 32 सेकेन्डमा या जे कुराकानी भयो चाँडै सक्यो भेरी फास्ट electro-weak epoch. So at that time, electromagnetic force and weak force, they were combined. This was lasted till 10 to the minus 12 seconds. Very fast, you know the 1 seconds में आइपुग्दाखेरि quark epoch त 10 to the minus 6 में microsecond में सकिसक्यो त्यसपछि आयो हेड्रोन इपोक चाहिँ बिग ब्याङ भएको 1 second मा सक्यो 1 second. You see, within 1 second, you have a several features, several types of interactions, and we have to recreate this in laboratory as well to verify these predictions. Lepton epoch त्यसपछि अलि स्लो भएर जान्छ 1 hour मा सकिन्छ lepton epoch त्यसपछि photon epoch आउँछ photon epoch सकिनलाई धेरै समय लाग्छ 379,000 years after the big bang. This is the time of photon decoupling. Photon matters are decoupled भएर युनिभर्समा ब्याकग्राउन्डमा गएको चाहिँ
यो 379,000 after the Big Bang. यो टाइम स्केल र सबै थियोरिटिकली क्याल्कुलेट गरेको छ यो र यहाँ बीचमा के कुराकानी भयो के प्रोसेसहरु भयो त्यो कुरा नै हामी एक्सप्लेन गर्छौं डार्क इपोक लास्टेड till 10 to the 6 years after the Big Bang and now you know this our age of the universe is 13.7 giga year 10 to the 9 years मा अहिले हामी आइपुगेका छौं यो प्रेजेन्ट इपोक भयो यसरी एक्सप्लेन गरिन्छ मैले फेरि यसलाई यसरी यसरी पनि देखाउन खोजे अघि हामीले क्वान्टम फिल्ड थ्योरी लेखेका थियौं अहिले मैले अलि डिटेलमा अहिले त्यही नै पहिले यहाँ लेखे q of t we have q of t for this epoch gtr for this epoch q of t and q of t and we have both q of t and gtr for photon epoch and we have gtr for these two epochs also we have a few q of t non-reductive quantum mechanics for this epoch very few and if you go deeper inside the q of t you will have you can see qcd quantum chromodynamics quantum electrodynamics quantum fluorodynamics is also there यो चाहिँ q of t कै बेसिसमा छ यतातिर इन्टरेक्सनको कुरा हुँदा म्याटर फर्मेसन भइसक्या हुन्छ त्यसैले क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स आउँछ खास गरी क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसरमा क्वान्टम क्रोमोडायनामिक्स यो हामीले क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भनेर लेख्यौं हामीले थर्ड सेमेस्टरमा इलेक्ट्रोडायनामिक्स जुन पढाएको छौं नि त्यहाँ छोटो 8 आवर्स को कोर्स थियो क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भनेर है त्यसले त्यो हाम्रो केही कोर्स मात्रै पढाएको थियौं त्यसपछि यसकै कन्टिन्युएसन हुन्छ फोटोन इपोकको लागि electrodynamics okay so these era up to electro-weak up to quark epoch these era is generally termed as radiation dominated era radiation was dominating and matter begins to dominate from lepton epoch this is called matter domination era so there is a war between radiation and matter in between and the player who plays or who settle down that war is electro-weak force को रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई हामी यहाँ हामी दुईटा कुराकानी पढ्छौं दुईटा डेरिभेसन टाइपको कुराकानी गर्छौं यो बीचमा okay now move to the फर्स्ट इपोक फर्स्ट देखि नै के भएको थियो भन्ने कुरा आजको क्लासमा हामीले डिस्क्रिप्टिभ कुराकानी नै गर्छौं किनभने अगाडिको अर्ली इपोकमा त प्रेडिक्सन्सहरु मात्रै थियो बट दोज प्रेडिक्सन्स आर बेस्ड अन एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट अफ लेटर इपोक्स पछाडीको इपोककै रिफ्लेक्सनहरु हो यता बिफोर द बिग ब्याङ भन्दा अगाडि के थियो भनेर सोध्न पाइन्छ कि पाइदैन एक्चुअली फिजिसिस्टलाई अथवा फिजिक्सको स्टुडेन्टलाई साइन्सको स्टुडेन्टलाई सोध्न पाइदैन because space started from Big Bang. तर सोध्न त पाइदैन तर सोच्न त सकिन्छ है before space and time created or existed the entity of universe was compressed into a singularity so this was proposed by Hoyle as well as few mathematicians what they believe is actually there are different types of singularity I have mentioned it here. I have mentioned only positional singularity and gravitational singularity. Physics मा use गरेको singularity चाहिँ positional र gravitational मात्रै छ. अरु singularity mathematics मा छन्. है पहिले singularity थियो रे. त्यो singularity positional थियो कि gravitational थियो. यसमा नै अहिले डिबेट चाहिँ डिबेट एन्ड भएको छैन. जसले चाहिँ यो बिग ब्याङ को बेलामा त्यो इनर्जी जुन थियो नि एकदमै भेरी हाई इनर्जी थियो एट द टाइम अफ बिग ब्याङ त्यो इनर्जी को इक्विभ्यालेन्ट म्याटर इनर्जी छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट म्याटर त्यसले पनि म्याटर बिहेभियर देखाउँछ नि त्यो म्याटर बिहेभियर उसले देखाउँथ्यो भन्ने एउटा खालको कन्सेप्ट छ तिनीहरुले के भन्छन् भने ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटी एक्जिस्ट गर्थ्यो भन्छ अदरवाइज रेडिएसन थियो रेडिएसनमा सबै फोर्सेस कम्बाइन्ड फर्ममा थियो तर ती फोर्सेसहरुले त्यसको इक्विभ्यालेन्ट म्याटर बिहेभियर देखाउन सक्दैन थियो त्यस्तोहरुले ती फिजिसिस्टहरुले चाहिँ पोजिसनल सिंगुलारिटीलाई एडभोकेट गर्छन् ओके अब हामीसँग दुईटा थ्योरी छ एकदमै स्ट्रङ पिलर स्ट्रङ थ्योरी आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन एन्ड जीटीआर जनरल थ्योरी रिलेटेड आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन
or GTR and quantum field theory QFT. अब यो दुईटा थ्योरी सिंगुलारिटीमा जान सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा हेरौँ त्यो कुरा कस्मोलोजी गर्नेहरूले अथवा क्वान्टम फिल्ड थ्योरी गर्नेहरूले कोर्समा डिटेलमा डेरिभेसनहरू गर्छन् हामी त्यो गर्दैनौँ है हामी डिस्कस मात्रै गर्छौँ आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन ब्रेक्स डाउन एट द सिंगुलारिटीमा गयो भने कुनै पनि सिंगुलारिटीमा गयो भने है पोजिसनल होस् अथवा ग्राभिटेसनल गइदियो भने त त्यो स्केल इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ है जो सिंगुलारिटीमा गयो आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन नै ब्रेकडाउन हुन्छ भनेको त्यसको सल्युसनै आउँदैन सो वी हेभ नथिङ फ्रम जिटिआर त्यो भनेको at the time when universe started say at t equals to 0 Einstein field equation breaks down the gravitational singularity Einstein field equation the gravity को बेसबाट आएको हो त्यसैले मैले यहाँ ग्रेभिटी को कुरालाई लेखेँ the gravitational singularity is the location where the quantities that are used to measure infinite gravitational field यति धेरै इन्फाइनाइट ग्रेभिटेशनल फिल्ड भएको ठाउँ छ भने त्यो ठाउँ स्केल इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ त्यो ठाउँ कुनै पनि कोअर्डिनेट सिस्टममा डिपेन्ड हुँदैन है ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटी ले त्यस्तो कुरा भन्छ तर इन्फाइनाइट ग्रेभिटी भएको ठाउँ अहिले हामीले अब्जर्भेसनबाट देखेको छैनौँ भेरी हाई ग्रेभिटी भएको ठाउँ देखेका छौँ भेरी ह्युज सुपरम्यासिभ ब्ल्याक होलहरू कम्बाइन भयो अथवा मर्ज भयो अथवा फर्म भयो भने ग्रेभिटी एक्सेसिभली हाई हुन्छ तर इन्फाइनाइट व्हाट इज द मिनिङ अफ इन्फाइनाइट व्हाट इज द लेभल अफ इन्फाइनाइट यो हामीलाई सेट गरेका छैनौँ त्यसैले वी डोन्ट नो एक्चुअली व्हाट वाज देयर इन द बिगिनिङ even if there was gravitational singularity then we have an equation Einstein field equation if you prove that gravitational singularity Einstein field equation breaks down यसले सल्युसन नै दिदैन यसको मतलब हामीसँग राम्रो फिजिक्स छैन आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन पर्याप्त छैन ग्रेभिटेशनल सिंगुलारिटीलाई प्रुभ गर्नलाई त्यो कुरा भन्न सक्छौँ होला क्युएफटीमा के हुन्छ त हेरौँ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको फन्डामेन्टल इक्वेसन छ नि क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले त झनै सिंगुलारिटीलाई प्रुभ गर्न सक्दैन जस्तो खालको सिंगुलारिटी भए पनि तर यसले एडभोकेट के गर्छ भने पोजिसनल सिंगुलारिटी गर्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीले है यसले यहाँनिर जी लाई गर्छ यहाँ हामीले मैले जी र उ मेन्सन गरेको थिएँ quantum field theory cannot prove singularity because quantum mechanics do not permit particles or waves to exhibit a space smaller than their wavelengths because of uncertainty principle. Quantum particle को certain size हुन्छ अथवा एनर्जी हो भने त्यसको वेभलेन्थ हुन्छ भेरी हाई एनर्जी भने भेरी स्मल वेभलेन्थ भयो त्यही वेभलेन्थमा वेभलेन्थ भनेको एनर्जी हो एनर्जी र टाइम सँग चाहिँ अनसर्टेनिटी हुन्छ त्यसैले सर्टेन साइज हुन्छ साइज हुने भनेको सिंगुलारिटीमा गएन सो क्वान्टम फिल्ड थ्योरी नेभर प्रुभ सिंगुलारिटी बिकज अफ अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल ओके सो सिंगुलारिटी भए पनि त्यो सिंगुलारिटीलाई समात्ने त्यसलाई छाम्ने त्यसलाई छुने संयन्त्र हामीसँग छैन भनेको प्रोबेबली हाम्रो फिजिक्सको यी फन्डामेन्टल लजहरू कम्प्लिट छैनन् यदि सिंगुलारिटी सम्म जाने हो भने हो we have GTR we have QFT but they cannot prove up to singularity whatever the nature of the singularity okay अब बिग ब्याङ भने के हो कसरी डिफाइन गरिएको छ त्यो कुरा थोरै डिस्कस गरौँ at time t equals to 0 creation process begins at time t equals to 0 with an expansion. It's not an explosion as the name suggests. We already discussed this. एउटा टाइम जुन बेला स्पेस एक्सपान्ड हो त्यसलाई हामीले बिग ब्याङ भन्यौँ है अरु के भनेका छौँ त त्यो टाइमलाई अहिलेसम्मको हाइपोथेसिस बिग ब्याङ ह्यापन एभ्रिवेयर भनेको त्यो स्पेसमा चारैतिर जुन स्पेस क्रिएट हो नि क्रिएट भएको स्पेस एक्सपान्ड भयो होला space create and expand that is big bang and big bang happened everywhere the space itself was created in the big bang first space created and space begins to expand the big bang is the beginning of time time start भएको हामीले यसरी राख्यौं ओके अब अलिकति जीटीआर तिर हेरौं त जनरल थ्योरी रिलेटिभिटी हामीले यदि जीटीआर ले सिंगुलारिटीलाई पो प्रुभ गर्न सकेन सिंगुलारिटी बाट स्पेस बनिसकेपछि स्पेस स्टार क्रिएट भइसकेपछि जीटीआर जान्छ तर क्युएफटी जाँदैन
GTR yields, हामीले GTR Einstein field equation use गरेर सानो स्पेस इन्फाइनाइटली स्मल स्पेसको लागि GTR लाई सल्भ गरे भने त्यसबाट हामीले टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं obviously टेम्परेचरको भ्यालु इन्फाइनाइट आउँछ so GTR yields an infinite temperature so we can say according to GTR universe was very hot immediately after singularity पछाडी universe hot थियो and also infinite energy density and temperature was infinite according to GTR during the Big Bang very close to not at the singularity but close to singularity okay अब एउटा रियलिस्टिक कुराकानी गरौँ प्रोबब्ली मैले सेमिनारमा पटक पटक यो कुरा डिस्कस गरे हुनु पर्छ तपाईहरुको ब्याचलाई हामीले गर्न पाएँ कि पाएन थाहा छैन यो प्ल्याङ्क स्केलको कुराकानी हामी गर्छौं हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग केही फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टहरु छन् प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट this comes from quantum mechanics we have velocity of light we have upper limit for velocity of light in free space we have this constant this is gravitational constant you know these constants are absolute constant so these constants are not depends upon time सँगसँगै चेन्ज हुने कन्स्ट्यान्ट होइन तर एउटा कुरा म एड गर्छु यो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ नि पटक पटक क्वेशन्स रेज भएको छ whether this gravitational constant depends upon time or not र टाइम डिपेन्डेन्ट ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेको यो क्यापिटल G को भ्यालु युनिभर्स स्टार्ट हुँदा अथवा अर्ली युनिभर्सको बेलामा एउटा थियो त्यसपछि बिस्तारै चेन्ज भयो फ्लक्चुएट भयो भन्ने खालको थ्योरी छ त्यो थ्योरीलाई युज गरेर बनाइएको कस्मोलोजी पनि छ so there is a debate there is still a debate theoretical debate whether gravitational constant is absolute constant but we don't have any experimental evidence this is just theoretical fanatic discussion okay you know there are several questions regarding this प्रत्येक वर्ष लाइटको भेलोसिटी भन्दा बढ्दा भेलोसिटी भएको पार्टिकल डिस्कभरी भयो भन्ने कुरा हरेक 2 वर्ष 3 वर्षमा न्यूजमा आउँछ तर त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन भएको छैन अहिलेसम्म पनि न्यूजमा आउँछ केही चिप कुराहरु हुन्छन् केही अलिकति स्ट्रङ कुरा पनि हुन्छन् तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन हुँदैन so this is in question experimentally people are trying to get particles that have velocity greater than velocity of light in free space but till date we are not success so special theory relativity is intact is correct till date so there is no question हामीले यसमा हेर्यौं भने अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेशन्स छैन Planck constant is constant or it can change with time or it can change under specific circumstances there is no debate regarding Planck constant so at present we can say we don't have any experimental results so these are fundamental constants यो पहिलेदेखि युनिभर्स स्टार्ट हुँदादेखि यसको भ्यालु इनरको भ्यालु चाहिँ जे थियो अहिलेसम्म त्यही छ पछि पनि त्यही हुन्छ यो कुरा बिलिभ गर्छौं अब यो तीनटा कन्स्ट्यान्टलाई मात्रै तीनटा कन्स्ट्यान्टको युनिटहरु त फरक फरक छ तपाईलाई थाहा छ र तीनटा कन्स्ट्यान्टलाई मात्रै युज गरेर हामी फन्डामेन्टल प्यारामिटर निकालौं त के हुँदै रहेछ किनभने इनर त एकदमै यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि यो त एकदमै प्रिसाइज भ्यालु हो यसरी हामीले h cot g by cq यस्तो लेखिदियो भने चाहिँ यो लेन्थ हुँदै रहेछ तपाईहरु चेक गर्नुस् h cot g by cq is actually square root of this is length र यसको भ्यालु थाहा छ we know you know h cot you know g you know c if you substitute these values here you get 2 into 10 to the minus 33 centimeter second भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल कन्स्ट्यान्टहरुले प्रोवाइड गर्ने सबैभन्दा सानो लेन्थ भनेको यो यसको मतलब के हो भने यो भन्दा सानो लेन्थ यदि कुनै हुन सक्छ भने त्यो हाम्रो फिजिक्सले त्यसलाई डिल गर्न सक्दैन we are incapable this is the smallest length that can be probed in the laboratory this is called Planck's length okay so this is Planck length okay and again if you put c here यस्तो किसिमले राखिदियो भने चाहिँ यो मास हुँदो रहेछ है h cot c by g भनेर राखिदियो भने स्क्वायर रुट गरे भने मास हुँदो रहेछ यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा त्यति सानो हुँदैन 2 into 10 to the minus 5 gram so this is much bigger than mass of the electron you know mass of the electron is 9.1 into 10 to the minus 31 kg means 28 gram minus 28 gram so this is quite big so this is called Planck mass so what is this यो मास चाहिँ एकदमै ठूलो आयो लेन्थ चाहिँ सानो आयो
एउटा इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई शेयर गरौँ अहिलेसम्म 10 to the minus 23 सेन्टिमिटर्स साइजको लेन्थ भएको 2023 भने मैले 23 साइजको लेन्थ भएकोलाई मात्रै मेजर गर्न सकेको छ हाम्रो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरुले भेरी प्रिसाइज इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरुले -23 भनेको वी आर स्टिल फार बिहाइन्ड टु मेजर दिस मच लेन्थ 10 to the minus 33 सम्मले मेजर गर्नको लागि हामीलाई एकदम एक्सट्रिमली पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिन्छ जुन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हुँदैन क्वार्क लेभलको अथवा इलेक्ट्रोनको लेभलको माइक्रोस्कोपहरु चाहिन्छ है इभन लो एनर्जेटिक म्युन माइक्रोस्कोपहरु बनाउन ट्राई गरिरहेछन् यो लेन्थलाई यो साइजलाई प्रोब गर्न दिस इज स्टिल भेरी स्मल we haven't measured this and here you see this is a very bulky thing so you can measure this what is the meaning of this यस्तै कुरा गर्दाखेरि यहाँ त गडबड आयो है सानो आउनु पर्ने आएन यसको मतलब हुन सक्छ यो तीनटा फन्डामेन्टल कन्स्ट्रेन्टमा केही क्वेशन्सहरु अझै छ यो खास गरी पर्टिकुलरली यो लास्ट टु मा चाहिँ के चाहिँ नि त्यो हुन सक्छ साइन्टिस्टहरु बिलिभ गर्छन् अदरवाइज अर्को साइन्टिस्टहरुले के भन्छ भने इन्ट्रेस्टिङली यो भ्यालु आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एउटा ग्रेभिटेशनल कपलिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने आउँछ त्यो एक्ज्याक्टली यही भ्यालुको हुन्छ र के भनेको छ भने त्यहाँ क्वान्टम इफेक्ट स्टार्ट्स फ्रम दिस मास क्वान्टम इफेक्ट बिगिन्स टु डोमिनेट इफ यु हेभ मास लाइक दिस 10 to the minus 5 ग्राम भएपछि क्वान्टम इफेक्ट देखिन्छ क्वान्टम इफेक्ट डोमिनेट गर्न थाल्छ भन्छ you have a mass you have a length and you also know upper limit for velocity so you have length if you divide length by velocity this is upper limit and so velocity of light in free space भनेको त maximum velocity हो यहाँ तल maximum राखिदिए भने यो minimum आउँछ so L by velocity is length by velocity is time so you can calculate time this is called Planck's time this is extremely important time this is the shortest time that we can measure that we should measure probably in the future in the laboratory so Planck time is the earliest moment in the history of the universe from where our physics works भनेको हाम्रो युनिभर्स t equals to 0 टाइम मा स्टार्ट भयो भन्छौ नि t equals to 0 टाइम त फिजिक्सले दिनै सक्दैन our physics advocates our physics says universe starts from this time 6 into 10 to the minus 43 second. So what was happened in between 0 second and 10 to the minus 43 second, in between 0 and this small time, we don't know. We don't have any theory. Our QFT is incapable as well as GFT is incapable to prove that particular time scale, 0 to 10 to the minus 43 second. Okay, so it is the what we believe is this time it is the shortest amount of time that we can probe in the laboratory with our current knowledge of physics. But your time pani 10 to the minus 27 seconds सम्म को लागि कुनै पार्टिकल जन्मियो कुनै पार्टिकल मेटा स्टेबल टाइम त्यसको 10 to the minus 27 seconds सम्मको लागि जन्मियो भने त्यसलाई अहिले ट्र्याक गर्न सकिया छ यो ट्र्याकिङ बबल च्याम्बरहरुमा ह्युज बबल च्याम्बरहरुमा हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्ट कोलाइडर एक्सपेरिमेन्टहरुमा पार्टिकल क्रिएट हुन्छन् अनि एनिहिलेट हुन्छन् है क्रिएट भएको पार्टिकल एकदमै सर्टेस्ट टाइम पिरियडको लागि मात्रै सर्भाइभ हुन्छ त्यो सबभन्दा सर्टेस्ट चाहिँ 2018 को डेटा 2018 को लिटरेचरले के भन्छ भने 10 to the minus 27 सेकेन्ड सम्म सर्भाइभ भएकोलाई ट्र्यास गरिया छ है त्यतिसम्म सर्भाइभ हुँदाखेरि उले फोटोग्राफिक प्लेटमा इमल्सन इफेक्टबाट सर्टेन ट्र्याकमा आउँछ त्यो ट्र्याकलाई मेजर गर्न सकिया छ सर्टेन स्पट देखिन्छ त्यो भन्दा सानो पनि थियो हुन्थ्यो होला त्यसलाई सकिया छैन ओके सो टाइम इज भेरी प्रिसाइज एन्ड अल्सो द लेन्थ इज भेरी प्रिसाइज बट यु सी मास इज भेरी हाई there is another beautiful fundamental constant that you have this is from electromagnetic interactions charge of an electron you know there is no question behind or no question against charge of the electron. Charge of electron 1.609 into 10 to the minus 19 coulomb is fixed. It was fixed before and it will be the same value in the future. This is very important constant. So E electronic charge and H, these are very strong constants. No questions here.
we have several questions here. But there is some other mysteries regarding E. We know we have measured amount of charge successfully. पहिले मिलिकन्स आयल ड्रप एक्सपेरिमेन्टहरु गरियो अहिले डिफरेन्ट वेबाट चार्जको भ्यालु मेजर गरिन्छ तर यो चार्ज सपोज चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. You know this much charge, but you don't know exactly how this charge is distributed. You don't know exactly how this charge is distributed within the electron, whether it is inside the electron. You don't know exactly what is the structure of electron. Is electron spherical, or is electron like a paper or cloud, some fractal dimensional structure? We don't know exactly. It is because we don't know exactly charge distribution profile of electron till date. अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन. त्यसैले हामीले इन्ट्रिन्सिक प्रोपर्टिजहरु भनेर सेभरल प्यारामिटरहरु इन्ट्रोड्युस गर्छौं. जस्तै स्पिन इन्ट्रोड्युस गर्छौं, हेलिसिटी इन्ट्रोड्युस गर्छौं इलेक्ट्रोनहरुको लागि. त्यस्तै अरु पनि प्यारामिटरहरु इन्ट्रोड्युस गर्छौं इन्ट्रिन्सिक बिहेभियर स्टडी गर्नलाई. ओके, सो move to Planck time. अघि हामीले Planck time को डिस्कस गरेका थियौं. Planck time भनेको 10 to the minus 43 सेकेन्ड भयो. त्यहाँबाट हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टार्ट हुन्छ. अब 10 to the minus 43 सेकेन्डमा के हुन्थ्यो होला भनेर हामीले क्वान्टम मेकानिक्स हामीलाई थाहा छ. एभ्री पार्टिकल विल हैव अ वेभ फंक्शन अकॉर्डिङ टु क्वान्टम मेकानिक्स. You know this. And every particle exerts gravitational force. पार्टिकलहरु छ भने तिनीहरुको वेभ फंक्शन हुन्छ, तिनीहरुले ग्रेभिटी पनि, पार्टिकल छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि एक्सर्ट गर्छ है. अब तिनीहरु नजिक नजिक ल्याऊ, नजिक नजिक ल्यायो भने के हुन्छ? But when particles are close enough so that the wave function completely overlaps, means the gravity breaks down. Complete overlap भइदियो भने gravity breaks down हुन्छ है, GTR break down हुन्छ. तर ओभरल्याप हुँदैन कम्प्लिटली. किन हुँदैन भने अनसर्टेनिटीले गर्दा हुँदैन. त्यो पार्टिकल छ भने त्यो पार्टिकलको इक्विभ्यालेन्ट वेभलेन्थ हुन्छ. त्यो वेभलेन्थले चाहिने मेजरमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ कि त पोजिसनमा, कि त मोमेन्टममा, कि त एनर्जीमा, कि टाइममा अनसर्टेनिटी राख्छ. त्यो अनसर्टेनिटी लेभलसम्म बाँकी रहेर मात्रै ओभरल्याप हो. सो देयर इज त्यो ओभरल्याप हुन बाँकी रहेको सर्टेस्ट लेन्थ भयो नि, त्यसैलाई भन्छ प्ल्याङ्क लेन्थ. Overlap नभएको length. So this shortest length is called Planck length. When it is divided by c, you get Planck time. Okay. Now move to Planck epoch. What was there when universe was very small? Universe was baby. Its time was only 10 to the minus 43 second. Big Bang भयो 43 सेकेन्डसम्म आइपुग्यो. 43 सेकेन्ड र 0 को बीचमा के भयो भन्ने कुरा अर्को स्लाइडमा म अलिकति डिस्कस गर्छु. के भयो भन्ने कुराको हामीसँग थ्योरी चाहिँ छैन है. तर यो टाइममा आइसकेपछि के हुन सक्छ भन्ने भन्न सक्छौं. के भनिया छ भने एट दिस टाइम देयर वाज फन्डामेन्टल सिमेट्री. all four forces, gravitational force, strong force, weak force, electromagnetic force, they were in combined form. यिनीहरु कम्बाइन्ड फर्ममा थिए. कम्बाइन्ड फर्मलाई वर्ल्ड भनेर भनिया छ. Before the Planck epoch भनेको यो आउनुभन्दा जस्ट अगाडि, before the Planck epoch, universe was filled with, यो टाइम सम्म चाहिँ चारवटा फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो. यसको मतलब 0 देखि यो टाइम सम्म पनि चारवटा थियो है भनेर प्रिडिक्ट चाहिँ गरेछ है. Before the Planck epoch, universe was filled with energetic radiation homogeneously and isotropically, with an incredibly high energy density and high temperature. यो homogeneously isotropically चाहिँ आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन कस्मोलोजीबाट भने हो. incredibly high energy density, high temperature पनि GTR को सोलुसनबाट भने हो है. and was very rapidly expanding and cooling, maintaining fundamental symmetry. भनेको 10 to the minus 43 सेकेन्ड सम्म आउँदाखेरि युनिभर्स चाहिँ चारवटा फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो. त्यहाँ रेडिएसन, एनर्जेटिक रेडिएसन को डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन चाहिँ होमोजिनियस थियो, आइसोट्रोपिक थियो, एनर्जी डेन्सिटी हाई थियो. त्यो कन्डिसनलाई र एकदमै र्यापिडली कुलिङ भइरहेको थियो यहाँसम्म आउँदा. र यसभन्दा पछाडि
10 to the minus 43 सेकेन्ड बाट जब अझै टाइम ल्याप्स हुँदै जान्छ तब ग्रेभिटी स्प्लिट भएर जान्छ ग्रेभिटी स्प्लिटेड फ्रम other three forces. This incredibly high energy density corresponds to the 0 point of quantum field. यहाँनिर पुग्दाखेरिको 10 to the minus 43 सेकेन्ड सम्मलाई छुन्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरीको 0 point. Okay, so during the Planck epoch, when it means at this time, due to extraordinarily small scale of the universe was very tiny, quantum effects of quantum gravity. Probably many of you know we don't have equation for quantum gravity. Stephen Hawking worked a lot to describe quantum gravity. He also proposed quantum gravity on the basis of superstring theory. भनेको ग्रेभिटी र क्वान्टमलाई कम्बाइन गरेको भनेको ग्रेभिटीलाई क्वान्टाइज गर्ने ग्रेभिटीको ग्रेभिटोन्सहरु हुन्छ नि त्यसको लागि क्वान्टम थ्योरी डेभलप गर्ने त्यो अहिलेसम्म हामीसँग छैन त्यो भेरिफाइड छैन के मोडेलहरु छन् पार्शियल मोडेलहरु छन् So due to extraordinarily small scale of the universe, quantum field of gravity dominated all physical interactions. Gravity should be as strong as other forces. यो prediction हो त्यो बेलामा gravity उस्तै थियो. During the Planck time, यो टाइमसम्म universe become very unstable. यो टाइम आइपुग्योपछि tending to evolve through spontaneous symmetry breaking process, due to which gravity is splitted from other three forces. यो 10 to the minus 43 second मा पुग्दाखेरि universe unstable भयो. Unstable भयो यो hypothesis हो. Universe became very unstable. त्यसपछि symmetry breaking हुन थाल्यो र जुन अहिले सुरुमा fundamental symmetry थियो नि fundamental symmetry break भयो. त्यो break हुँदाखेरि gravity split भएर अरु तीनटा फोर्सबाट छुटिएर गयो. Gravity splitted from यसलाई फेनम्यानले यसरी एक्सप्लेन गर्नु भएको छ. ओके फेनम्यानले कसरी एक्सप्लेन गर्नु भएको छ भने इमेजिन गरौँ मलाई हेर्नुस् सपोज भन्नु एउटा प्लास्टिकको शीटलाई अथवा तन्नालाई भनौं न त्यसले चारवटा कर्नरमा तन्काएर राखेको छ प्लास्टिकको शीटलाई चारवटा फोर्सले तन्काएर राखेको छ ग्रेभिटेशनल फोर्स स्ट्रङ फोर्स वीक फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स तिनीहरुले चारै जना कमन इन्ट्रेस्ट के छ भने त्यसलाई तनक्क तन्काउनु दैट इज फन्डामेन्टल सिमेट्री त्यहाँ कुनै पनि फोल्डहरु छैन कुनै पनि इरेगुलारिटिजहरु छैन डिसलोकेसनहरु छैन तनक्क तन्काएर राखेको छ तनक्क तन्काउँदै उनीहरु युनिभर्स त्यसलाई तन्काउँदै तन्काउँदै त्यो तन्नालाई पनि प्लास्टिकको शीट भन्यो भने त्यसलाई ठुलो बनाइरहेछ एक्सपान्ड पनि भइरहेछ भनेको चार जना यसरी कुदिरहेछन् एकअर्काबाट टाढा कि त्यसलाई तनक्क तन्काएर केही पनि नबिगारिकन कुदिरहेछ त्यस्तो खालको सिचुएसन थियो 0 t equals to 0 second to t equals to 10 to the minus 43 second तनक्क तन्काउँदै युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेको थियो तिनीहरु चारै एउटा फोर्सको कमन इन्ट्रेस्ट थियो कमन इन्ट्रेस्ट भनेको फन्डामेन्टल सिमेट्री हो फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेक हुन नदिने आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ ग्रेभिटीको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ म्याटर फर्मेसन गर्ने स्ट्रङ फोर्सको नि आफ्नो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुन्छ कन्फाइन स्टेट फर्म गर्ने न्यूक्लियसको फर्मेसन गर्ने त्यो कमन इन्ट्रेस्ट उनीहरु गर्न पाउँदैन थियो फन्डामेन्टल उनीहरुको कलेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मात्रै थियो फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्ने हो त्यसपछि के भयो भने त्यो पर्टिकुलर 10 to the minus 43 सेकेन्डमा आइसकेपछि ग्रेभिटीले छोडेर गयो एउटा टुप्पोले छोड्दियो छोड्दिएपछि के हुन्छ त्यहाँ धेरै फोल्डर आउँछ खुम्चिएर गयो नि त त्यसपछि तीनटा फोर्सको अब कमन इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने तीनटा फोर्स मिलेर फेरि तनक्क तन्क उनीहरुले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छन् र उनीहरु अझै धेरै कुद्न थाल्छन् अझै धेरै समातेर कुद्न थाल्छन् त्यो फोल्ड भएकोलाई डिफोल्ड गराउनलाई अनफोल्ड गराउनलाई तनक्क तन्काउनलाई कुद्नु पर्यो पोजिसन चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो काम तीनटा फोर्सले गर्न थाल्छ दैट इज इन GUT इपोक मा तीनवटा फोर्सले ग्रेभिटीको कस्टमा ग्रेभिटी स्पिड भएको कस्टमा तीनटा फोर्सले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न ट्राई गरिरहन्छन् र GUT को लास्टमा गएर एन्डमा गएर फन्डामेन्टल सिमेट्री रिगेन गर्छन् सक्सेस हुन्छ है we have a very beautiful quantum field theory for GUT we have several GUT यस्तो खालको इमेजहरु डिफरेन्ट इमेजहरु हामी तपाईहरु गुगलहरुमा देख्नुहुन्छ त्यसमा यहाँनिर सुरुमा बिग ब्याङ भइसकेपछि यहाँ राम्रोसँग हेर्ने भने वाट भनेर राखेको हुन्छ जुन पनि इमेजहरुमा राखेको हुन्छ यो भनेको के हो भने हामीलाई थाहा छैन दिस इज फर द टाइम as I said from 0 second to 10 to the minus 44 or 43 second यहाँसम्मको कुराकानी हामीलाई थाहा छैन हामीसँग फिजिक्स छैन त्यसपछि यो चाहिँ GUT को लागि हो
10 to the minus 36 37 सेकेन्डसम्म GUT को लाग्यो त्यसपछि GUT पछि इन्फ्लेसन हुन्छ युनिभर्स 81 हाई स्पिडमा इन्फ्लेसनको स्पिडमा युनिभर्स ठुलो हुन थाल्छ ओके अब ग्रेभिटी त्यो टाइममा किन स्प्लिट भयो मैले फेरि यो देखाएँ सबभन्दा पहिले बिफोर द बिग ब्याङ जस्ट हामीले डिस्कस मात्रै गर्यौँ बिग ब्याङ त्यो t इक्वल्स टु 0 टाइम त्यसपछि 0 टाइम टु 10 टु माइनस 43 सेकेन्ड यो कुराकानी गरौँ जुन बेला फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन भएको क्लेम गरिन्छ त्यसपछि यो एन्डमा 10 टु द माइनस 43 सेकेन्ड पछाडि ग्रेभिटी स्प्लिट भएपछि स्टार्ट हुन्छ GUT को GUT begins as soon as gravity is splitted from three forces. Okay, now move to the grand unification epoch, GUT. This is a very important area. If you study high energy physics, future study तपाईले high energy physics मा गर्नुभयो भने यसको धेरै कोर्सेसहरु लिनुपर्छ यसमा धेरै एफियरहरु छ हामी जस्ट जनरल इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छौं यसमा अलमोस्ट 12 क्रेडिट आवरको 4 वटा कोर्स छ बेसिक कोर्सहरु पनि GUT को लागि मात्रै based on quantum field theory. Okay, first I explain what was there in between, what process occurred. Gravity had already separated. यो किन देखिन्छ भने GUT कै त्यो QFT को बेस को सल्युसन इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि कपलिङ कन्स्ट्यान्ट आउँछ के त्यो कपलिङ कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु बाट नै थाहा हुन्छ कि ग्रेभिटी त्यसमा एकोमोडेट गर्नै सक्दैन ग्रेभिटी को स्केल त्यो बेलासम्मको टाइममा र एनर्जीमा ग्रेभिटी कम्बाइन्ड फर्ममा बस्नै सक्दैन त्यहाँ डिफरेन्सेसहरु आउँछ हायरार्की आउँछ त्यो हायरार्कीले ग्रेभिटीलाई स्प्लिट गराएको एक्सप्लेन गरेको छ है ग्रेभिटी had already separated hence fundamental symmetry broke remaining three forces were in combined form they tried their best to regain fundamental symmetry अब तीनटाले तन्काएर तीनटाले तन्काउन कोसिस गरिरहे यो इपोक भरि यो टाइम भरि फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गरे त गरे तर कस्तो खालको गरे म एक्सप्लेन मात्रै गर्छु a grand unified theory GUT is a model in which three gauge interactions electromagnetic weak and strong this is actually called electro-nuclear gauge field theory तीनटालाई कम्बाइन गर्दा दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि इलेक्ट्रो-विक थ्योरी भन्छौं स्ट्रङ पनि आयो भने इलेक्ट्रो-न्यूक्लियर gauge field theory भनेर भन्छौं so three gauge interactions are merged into a single interaction भनेको अब तीनटाको कमन इन्ट्रेस्ट एउटै थियो यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन यसरी गर्ने गर्छु र फेनम्यानले पनि यसरी नै एक्सप्लेन गर्नुभएको मैले त्यो ग्रीनिङ अफ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी बुकमा लेख्नु भएको छ हामीले त्यो दाइ गर्छौं नि गोरुहरुलाई चाहिँ वरिपरि घुमाउँछौं नि धान निकाल्नलाई त्यसरी घुमाउँदा चारवटा गोरु पाँचवटा गोरुलाई हामी घुमाउँछौं अनि घुमाउँदाखेरि इमेजिन गर्नु सपोज चारवटा गोरु भनौं न चारवटा फोर्सहरु भनौं त्यसलाई त्यो सबभन्दा छेउको सबभन्दा त्यो पोलनिर बसेको खम्बानिर बसेको गोरुले थोरै हिड्नु पर्छ है र तर त्यसको प्रब्लम के हुन्छ भने उले घिस्री हिड्नु उलाई हिड्न अलि गाह्रो हुन्छ सबभन्दा छेउ उले टाइम स्केल पनि कम पाउँछ सबभन्दा छेउकोले खुरुखुरु कुद्नु पर्छ त्यसले चाहिँ धेरै ठाउँमा जान पाउँछ र तिनीहरुले धान खानलाई पनि तिनीहरुको आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने तिनीहरुले धान खान नपाओस् हामी मुखमा पनि लगाइदिन्छ र तिनीहरु चारै जनाले हामीलाई दियोस् चारैवटाले हामीलाई वरिपरिबाट दियोस् भन्ने हुन्छ तर उनीहरुको आफ्नो कमन इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने खान पाऊ कसैले खान खोजिरा हुन्छ कसैले पुच्छर हल्लाउँछ कसैले के हुन्छ तर सबैलाई बाँधेर घुमाएको छ एउटै प्रोसेसमा है र यो प्रोसेस कस्तो हो भने यो तीनटा फोर्स कम्बाइन हुने प्रोसेस चाहिँ इमेजिन गरौँ त त्यो गोरुहरुलाई हामीले बिस्तारै घुमायो भने उनीहरुले हल्लिदै खादै गर्दै पुच्छर हल्लाउँदै इन्जॉय गर्दै गर्छ घुम्छ तर यदि हामीले त्यो स्पिड बढाइदिउ न अझै स्पिड बढाइदिउ अझै स्पिड जोडले घुमाउन थाल्यो यति जोडले घुमाउ कि एकदम हाई स्पिड बढाइदिउ भनौं कि इमेजिन गर्न त सकिन्छ नि 1 सेकेन्डमा 10000 चोटी घुमाइदिउ अनि के हुन्छ त्यसपछि चारवटा गोरु त डल्लो हुन्छ एउटा डल्लो डेड हुन्छ तिनीहरु त्यो डेड बडी घिस्रिएर घुमिरहने हो नि त भनेको त्यो डेड बडीको ती गोरुहरुको पहिले इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट थियो नि आफू पुच्छर हल्लाउने आफू इन्जॉय गर्ने आफू सोच्ने घुम्दै जाने खान खोज्ने त्यो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हराएर गयो नि
त्यसैले यो इनर्जी भनेको 10 to the 16 GeV भनेको यति हाई इनर्जी हो कि यो कपलिङ कन्स्ट्यान्ट हो जुन बेला तीनटै फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्छन् यो कपलिङ कन्स्ट्यान्टमा यो अवस्थामा तीनटा फोर्सहरु कम्बाइन्ड फर्ममा हुँदाखेरि तिनीहरुको इन्डिभिजुअल बिहेभियरहरु चाहिँ मैनिफेस्टै गर्दैन एट दिस लेभल फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स such as mass charge flavor color charge they are meaningless तिनीहरु आफ्नो त्यो बिहेभियर देखाउन सक्दैन है So this is calculated using quantum field theory and probably you know till date only 500 GeV or 1 TeV you can say you have Tevatron America ma cha 1 TeV बराबरको एनर्जी प्रोडक्सन गर्ने क्लेम गरिया छ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर ले पनि 1 TeV सम्म अहिले हामीले 1 TeV भनेको 1000 GeV हो 1000 GeV सम्म हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकेका छौं अब यहाँ विचार गरौँ त 1000 ले यसलाई डिवाइड गरिदिए भने तीनटा न जान्छ 10 to 13 बाँकी रहन्छ कति धेरै जीवी चाहिँदो रहेछ जीयूटी को लाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो यति धेरै एनर्जी प्रोडक्सन गर्नलाई अहिले हाम्रो जुन जुन एक्सपेरिमेन्टहरु छन् लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सेट्रा तिनीहरुलाई जति डेभलप गरे पनि यो स्केलमा जानै सक्छ एउटा ठूलो ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ किनभने हामीले देखेका छौं लास्ट 50 इयर्स मा 1 GeV 2 GeV बाट 100 GeV सम्म पुग्यो हो अथवा 1000 GeV सम्म पुग्यो हो लास्ट 50 इयर्स 50 इयर्स मै लाग्यो 1000 सम्म पुग्नलाई त्यही रेटमा गयो भने त यो त बिलियन इयर्स लाग्छ यहाँसम्म पुग्नलाई so to get this much energy to perform experiment in order to perform experiment it seems difficult so during this epoch this time massive particles probably यो टाइममा यो एनर्जी भएको बेलामा अहिले हामीले जुन पार्टिकलहरु भन्छौं नि त्यो पार्टिकल होइन स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकलहरु भन्छौं नि क्वार्क इलेक्ट्रोनहरु छ नि त्यो पार्टिकल बाहेक अन्य पार्टिकल बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकलहरु थियो होला during that epoch probably this much energy can convert into particle and antiparticle and particle antiparticle can be annihilate particle antiparticle creation and annihilation हुन्थ्यो होला energetic particle massive particle antiparticle create hune annihilate hune process huन्थ्यो होला so we have not formulated those particles even theoretically the rate of creation and annihilation was perfect but we can say if there is possibility of creation of particle and antiparticle massive particle and antiparticle at that time then what we believe is the rate of creation and annihilation was perfect जुन rate of particle antiparticle create हुन्थ्यो त्यही रेटमा डिस्ट्रोय हुन्थ्यो यसको मतलब हामीले कुनै स्न्यापशटमा पार्टिकलहरुलाई खोज्यो भने पार्टिकल पाउँदैन थियो no particle only radiation so universe was radiation dominated the created particles and antiparticles are strongly coupled with electronuclear gauge field ती पार्टिकलहरु चाहिँ यो फिल्ड सँग अथवा भनौं फोटोन सँग त्यो बेलाको कम्बाइन्ड फोटोन सँग चाहिँ स्ट्रङली कपल भएर जुटेर टाँसिएर बसेको थियो त्यो डिकपल भएको थिएन हो so during GUT epoch three forces were in combined form and the coupling constant was of the order of 10 to the 16 GeV and individual character were meaningless and at that time probably massive particle antiparticle can be created or was created and destroyed perfectly and they were coupled with their boson their photon okay okay म अलिकति डिटेलमा यो स्लाइडमा के रिलेसन मात्रै लेख्छु है the first true GUT भन्नु भनेको छ हामीले GUT को ग्रान्ड युनिफिकेसन थ्योरी को बुकहरु हेर्यौ भने डिफरेंट टाइप को GUT हरु देखिन्छ त्यहाँ true GUT was based on Lie group you know Lie group you know SU3 SU2 Lie group भनेको सिमेट्रिक ग्रुपहरु हो स्पेशल युनिटरी ग्रुप हो जसमा चाहिँ पाँचवटा डिफरेंट प्रोपर्टिजहरु चाहिँ ले यसको युनिटरी प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ so first true GUT was based on SU5 SU5 contains standard model which is a superset of SU3 this is for strong force this is for weak force and this is for electromagnetic force probably you know this electromagnetic force मा भर्चुअल पार्टिकल एउटा हुन्छ बोसोन फोटोन हुन्छ वन राखेको छ यसमा चाहिँ weak force मा W र Z डिफरेंट म्यासिभ बोसोनहरु हुन्छन्
यसमा चाहिँ कलर हो, यो कलर क्वान्टम नम्बर तीनवटा हुन सक्छ। यसरी SU5 is the superset. This is the symbol for superset. Superset of SU3. This is tensor product SU2 and U1. So this is the first and very successful GUT, theoretically successful GUT. यसले सबै तीनटा फोर्सलाई युनिफाई गर्छ। अब यो SU3 को एक्सप्रेसन, यसको एक्सप्रेसन लामो लामो एक्सप्रेसनहरु छ, म देखाउँछु। The second true GUT is SO10. This is special orthonormal. SO10. SO10 belongs to, SO10 is the superset of SU5 as well. And of course, these three important groups for three forces. This SO10 contains all standard model particles with neutrino mass. यो माथिको GUT छ नि, ट्रु GUT, ट्रु GUT मा चाहिँ यहाँनिर SU3 मा भएको न्यूट्रिनोहरु चाहिँ मासलेस हुन्छ। So this is for massless neutrino GUT. तर पछि हामीलाई थाहा भयो, अहिले त हामीलाई थाहा छ न्यूट्रिनो has mass, न्यूट्रिनोको मास आइगन स्टेट्सहरु हुन्छ, त्यसैले मास भएको मासलाई इन्क्लुड गरेको GUT यो GUT. This is second true GUT भन्नु भन्छ। अहिले एकदमै लास्ट 10 इयर्स मा यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट न्यूट्रिनोको मास असिलेसन, क्वान्टम असिलेसन प्रोसेसबाट न्यूट्रिनोकै अर्को एडिसनल प्रपर्टी छ पोलरारिटी डिसअर्डर भन्ने, मास आइगन स्टेट्समा चेन्ज आउने भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई अथवा हेलिसिटी प्रपर्टीजहरुलाई इन्क्लुड गर्ने र यो इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हिग्स सेक्टरलाई पार्टिकलले फन्डामेन्टल प्रपर्टीजहरु कसरी पायो त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने GUT चाहिँ यो होइन। हिग्स सेक्टरलाई र न्यूट्रिनोको अदर प्रपर्टीजलाई इन्क्लुड गर्ने GUT E8 GUT है। यो GUT अहिले लेटेस्ट GUT चाहिँ यो GUT छ। यसबाहेक अरु GUT हरु पनि छन् स्पेसिफिक पर्पसको लागि। E8 group is supposed to be best GUT that contains Higgs mechanism and all matter sector as well as 3 gauge sector of the standard model. Standard model को gauge sector except gravity, लाई हटाएर 3 लेखा हो, 3 gauge sector of the standard model. During GUT, 3 forces were unified and the role of splitted gravity is still unknown. तीनटा त युनिफाई थिए, कुदिरा थिए, तिनीहरुले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गराउनलाई धेरै कठिन परिश्रम गरे, यी सबै परिश्रमहरु भयो इक्वेसनहरु है। तर ग्राभिटी जुन स्प्लिट भएर गएको थियो नि, त्यसले के गरेर बस्यो, त्यो हेरेर बसिरह्यो कि त्यसले पनि केही इन्टर्याक्ट गर्यो, त्यो कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन। त्यसलाई हामी भन्छौं हायरार्की प्रब्लम भन्छौं। During this epoch, 3 forces are unified and the role of splitted gravity is still unknown. Gravity split भएर के गर्यो अथवा स्प्लिट भएर ग्राभिटी इनएक्टिभ भयो कि इनएक्टिभ भयो भनेर मानिन्छ स्ट्यान्डर्ड मोडेलमा चाहिँ है। So for sure 3 forces fail to regain fundamental symmetry. यिनीहरुले सुरुकै तनक्क तन्काएको ग्राभिटी हुँदाखेरिको जस्तो खालको थियो नि त्यस्तो खालको तनक्क तन्काउन सकेनन्। तन्काए तर त्यो तन्काएकोमा सिमेट्री थियो, तर त्यसरी तन्काउँदाखेरि त्यहाँनिर सानो सानो इन्ट्याङ्गलहरु थियो, गाँठा गाँठीहरु थियो है। त्यो इन्ट्याङ्गल भनेको सम सर्ट अफ इरेगुलारिटी हो, तर त्यो गौसियन टाइपको इरेगुलारिटीहरु थियो। त्यस्तो खालको सिमेट्री मेन्टेन गरे, सिमेट्री नै मेन्टेन गरे। सिमेट्री ब्रेक भएको थियो, ब्रेक भएकोलाई फेरि ल्याएर गेज सिमेट्रीमा ल्याएर राखे। For sure 3 forces failed to regain fundamental symmetry, but they were successful to get this sort of symmetry, gauge symmetry. Okay. अब ग्राभिटी छुट्टै बसेको थियो, ग्राभिटीले चाहिँ त्यो बेला मात्रै रोल गर्छ जुन बेला कुनै म्याटरको प्रोडक्सन हुन्छ। कुनै म्याटर बन्यो भने प्रोटोन बन्यो, त्यो बन्यो भने चाहिँ त्यसको ग्राभिटेशनल फिल्ड एक्ट हुन्छ। त्यसैले प्रोबेबली यदि GUT इपोकमा कुनै पनि म्याटरको फर्मेसन भएको छैन भन्यो भने म्याटर फर्मेसन भएको छैन, त्यो म्यासिभ म्याटर म्यासिभ पार्टिकल एन्टी पार्टिकल क्रिएट भएको भन्थ्यौ नि, त्यो क्रिएट भएको पार्टिकलहरु पर्फेक्टली एनिलेट पनि हुन्थ्यो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ म्याटरको एक्जिस्टेन्स इन्डिभिजुअल एक्जिस्टेन्स हुँदैन थियो। त्यसलाई मान्ने हो भने ग्राभिटीको रोल चाहिँ, तर त्यसलाई नमान्ने हो भने ग्राभिटीले पनि केही इन्टरप्ले गरेको हुन सक्छ। ओके, जस यो तीनटा फोर्सले गेज सिमेट्री सम्म ल्याए। ओके, यहाँनिर अलिकति इमेजमा के आयो, यो चाहिँ GUT लाग्रान्जियन मैले लेखे, धेरै वेबसाइटहरुमा देखिन्छ।
तपाईले हेर्दा हुन्छ GUT Lagrangian is a very big equation. This equation deals all physics. सबै फिजिक्स यसमा छ except gravity. Gravity को बाहेक अन्य सबै कुराकानी हामीले फिजिक्सको डिफरेन्ट कोर्सेसमा स्कुल देखि अहिलेसम्म पढेकोहरु त्यतातिर जान सकिन्छ यो इक्वेसनको थ्रुबाट. Okay, so if you plot energy versus inverse of coupling constant, you get one unified point for these three groups or three forces: strong force, electro-weak force, and this electromagnetic force. And you see the coupling constant, unified unit 10 to the 16 GeV. Right? This is based on supersymmetry principle. Supersymmetry but I could plot your information को लागि okay अहिले भर्खरै गयो होला है अहिले सुनिया छ भाइ स्लाइड छ ओके अब थोरै डिस्कस गरेर कम्प्लिट गर्छु GUT को कुराकानी हामीले गर्यौं अब हामी इन्फ्लेसनमा जान्छौं अवस्था कस्तो आएको थियो भने एउटा फोर्स स्प्लिट भएर गयो तीनटा फोर्सले म्याक्सिमम एफर्ट गरे त्यसपछि उनीहरुले एक ठाउँसम्म पुर्याइदिए पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन सकेनन् सिमेट्री मेन्टेन चाहिँ गराइदिए त्यसलाई हामीले गज सिमेट्री गेज सिमेट्री भन्यौ फन्डामेन्टल सिमेट्री बनेन है पुर्याए त्यसपछि के भयो त्यसपछि त्यो फन्डामेन्टल त्यो सिमेट्री सम्म पुर्याउँदा उनीहरुले अब त्यसरी पुर्याउन फन्डामेन्टल सिमेट्री सम्म पुर्याउन सकिदैन भन्ने कुरा देखियो र त्यहाँ जुन गाठागाठीको कुरा गर्यो नि त्यो गाठागाठी अथवा त्यो गेजको चाहिँ प्रोपर्टिजहरु चाहिँ सेटिस्फाई हुने तर इन्ट्याङ्गलमेन्टहरु चाहिँ स्केल इन्भ्यारिएन्ट नहुने त्यस्तो खालको सिचुएसनहरु थियो त्यो सिमेट्रीमा त्यसपछि उनीहरुले के विचार गरेन तीनटा फोर्सले यसरी भएन अब हामी बेपत्तासँग कुद्नु पर्यो तन्काउनु पर्यो यसलाई यो सीटलाई चाहिँ हामीले ठाउँ चेन्ज गरेर थोरै तन्काएर भएन हामी त्यो गाँठोहरु जुन परेको छ नि त्यो गाँठागाँठीलाई पनि पुकाउने किसिमले हाई स्पिडमा तन्काइदियौ भने त्यो प्लास्टिक त च्यातिदैन कहिले पनि है त्यसरी इमेजिन गरौँ न स्पेस त टियर अप हुँदैन स्पेस च्यातिदैन है त्यो गाँठागाँठीलाई फुकाउनको लागि हामी एकदम र्यान्डम हाई स्पिडमा भागौं एकअर्काको पर जाउँ भनेर यो इमेजिन गरेको इन्फ्लेसनरी इपोक 10 to the 32 seconds सम्म The effect of fundamental symmetry breaking is seen at the end of GUT. Fundamental symmetry breaking haraena as a primordial quantum fluctuations. So primordial quantum fluctuation in the 0 point energy of quantum field. 0 point in a certain energy level basiरहेको थियो. These fluctuations was nearly scale invariant and Gaussian, nearly scale invariant Gaussian, which has been accurately confirmed by पछि यो कन्फर्म भएको CMBR Cosmological background radiation को observationबाट कोबे मिसनले कोबे र WMAP ले कन्फर्म गरे हो जोस त्यसपछि तिनीहरुले त्यो फन्डामेन्टल सिमेट्री नै मेन्टेन गराउनको लागि गरेको वर्कआउट चाहिँ इन्फ्लेसनरी इपोक हो जसमा इन्फ्लेसनरी इपोक को स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ क्वान्टम फिल्डको 0 पोइन्ट सँग कन्साइड हुन्छ अदरवाइज अरु पोइन्टहरु चाहिँ अरु त्यहाँ भएको कुराकानीहरु क्यूएफटी ले एक्सप्लेन गर्दैन जीटीआर ले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसन ले त्यसलाई के मोडेल गरेछ म एउटा इक्वेसन मात्रै यहाँ देखाउँछु अब त्यस्तो खालको जुन इरेगुलारिटिजहरु थियो नि गाँठागाँठीहरु इन अर्डर टु डाइल्युट दिस इरेगुलारिटिज अ स्ट्रङली एक्सिलरेटेड एक्सपान्सन कॉल्ड इन्फ्लेसन ह्यापेन्ड द इन्क्रेडिबल हाई एनर्जी डेन्सिटी अफ GUT पहिले एनर्जी डेन्सिटी हाई थियो नि 10 to the 19 GeV 10 to 16 GeV थियो है त्यो इन्क्रेडिबली हाई एनर्जी डेन्सिटी चाहिँ एकदमै चाहिँ इट वाज भेरी हट थियो भेरी हट र्यापिडली कुल गराउने प्रोसेस हो epoch lead inflation and drive the energy density very close to the critical value the high power high energy photons collided to produce यो बेलामा के भयो यसरी कुद्दाखेरि भने एनर्जी त र्यापिडली डिक्रिज हुँदै गयो डिक्रिज हुँदै जाँदाखेरि त्यो डिक्रिज भएको एनर्जीमा जुन गेज फोटोनहरु थियो कम्बाइन्ड फोर्स फिल्ड थियो त्यो फोर्स फिल्डको एनर्जी जुन हुन्छ नि त्यो एनर्जीबाट पार्टिकल एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुन्थ्यो
पेयरमा क्रिएट हुन्थ्यो क्रिएसन एनिलेसन पनि हुन्थ्यो क्रिएसन र एनिलेसन पर्फेक्ट थियो भन्न भनिन्छ यहाँ है perfectly the high energy photons collided to produce particle antiparticle pairs which then perfectly annihilated and produced energetic photons inverse grew exponentially inverse को size एकदमै ठुलो हुन थाल्यो inflation ले during the inflation it lasted till 10 to the minus 32 seconds of the Big Bang 36 or 32 सम्म मात्रै गयो हाई स्पिडमा यिनीहरु कुद्न थाले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्नलाई फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन भयो फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन भएन के भइदियो भने स्ट्रङ फोर्स जुन थियो नि जसले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल गरेको थियो स्ट्रङ फोर्समा हुत्तिएर स्पिड भएर भाग्यो अब त दुईटा मात्रै फोर्स बाँकी रह्यो है weak force र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अब दुईटा फोर्सले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्नको लागि फेरि कुद्न सुरु गर्छ है ड्युरिङ द इन्फ्लेसन space expands exponentially space असाध्यै ठुलो हो means that the two inertial observers are moving farther away from the farther apart with accelerating velocity so at that time speed of space or relative speed of space is much greater than speed of light the speed of inflation is something different in a stationary coordinates for one observer a patch of the inflating universe has the following metric so speed high speed मा युनिभर्स जाँदाखेरि युनिभर्सको मेट्रिक कस्तो थियो युनिभर्सको कर्वेचर कस्तो थियो मेट्रिक भनेको कर्वेचर नै हो त्यसलाई जीटीआर ले यसरी लेखेको छ general theory of relativity ले यसरी लेखेको छ ds square equals to -1 minus this is gravitational constant r square r is obviously scale factor plus 1 minus this again this plus r square d omega square probably omega you know it contains polar angle and azimuthal angle both theta and phi both probably you have studied in math physics omega square equals to r square sin square theta plus d phi sin square theta d theta square plus d phi square here this refers to supercooling this is gravitational constant this refers to supercooling state this is also named as false vacuum यसरी त्यो बेलामा हाई स्पिडमा कुद्दाखेरि त्यसको स्पेसको मेट्रिक चाहिँ यस्तो टाइपको थियो भनेर जीटीआर ले भन्छ यो प्रिडिक्सनहरु मात्रै भयो the symbol it means the same as in Robertson-Walker metric I have written the same we will also study Robertson-Walker metric as the universe expanded high speed ma expanded the density and temperature decreased sharply decreased the photon energy becomes too small पहिलेको रिलेटिभमा धेरै घट्यो टेम्परेचर पहिले धेरै हाई थियो 10 to the 37 केल्भिन जति टेम्परेचर थियो टेम्परेचर घटेर 10 to the 17 जतिमा पुग्छ प्रोबब्ली the photon energy becomes too small to maintain this equilibrium है of creation and annihilation एनर्जी घट्दै गयो एनर्जी साफ घट्दाखेरि नि क्रिएसन भएको पार्टिकलहरु क्रिएट पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल क्रिएट हुन्छ अनि एनिहिलेट हुन्छ एनर्जी साफ घट्यो भने टेम्परेचर साफ घट्यो भने टेम्परेचर हरेक समयमा टेम्परेचर घटिरहेको हुन्छ त्यसरी एउटा समयमा क्रिएसन भयो होला पार्टिकल एन्टी पार्टिकल एनिहिलेट हुने बेला त अर्को टाइममा पुग्छ त्यो टाइम स्केल बढ्दै गयो भने चाहिँ क्रिएसन र एनिहिलेसन पर्फेक्ट हुँदैन त्यसमा हाल्ट आउँछ यसको मतलब फर्स्ट पार्टिकल फर्मेसन हुने पोसिबिलिटीहरु देखिन्छ पार्टिकल फर्म बिकज अफ फर्स्ट प्रोटोन इज फर्म बिकज अफ बारियोजेनेसिस प्रोसेस First lepton is formed because of leptogenesis process. So we will study how baryogenesis, what are the features of baryogenesis, how first proton is produced after 2 class. In order to manage this equilibrium, at the end of inflation, यो खालको तन्काउँदाखेरि at the end of inflation, यसको कपलिङ कन्स्ट्यान्टले कोपै गर्दैन यो थ्योरेटिकली ब्युटिफुली धेरै पहिले नै भेरिफाई गरे स्ट्रङ फोर्स स्प्लिटेड फ्रम इलेक्ट्रो-वीक फोर्स अब हेर्नुस् त सुरुमा ग्रेभिटी स्पिड भएर गयो प्ल्याङ्क स्केलको कारणले गर्दा त्यसपछि फन्डामेन्टल सिमेट्री ब्रेक भयो त्यो फन्डामेन्टल सिमेट्रीलाई रिगेन गर्नको लागि तीनटा फोर्सले ट्राई गरे फर्स्ट अटेम्प्ट जीयूटी मा गरे एक खालको गेज सिमेट्री मेन्टेन गरे गेज सिमेट्री मात्रै त्यसपछि फेरि त्यो इन्ट्याङ्गलहरु देखियो इरेगुलारिटिज देखियो त्यसलाई डाइल्युट गर्नको लागि हाई स्पिडमा इन्फ्लेसनमा गए त्यसको मेट्रिक यस्तो टाइपको थियो इन्फ्लेसनमा जाँदाखेरि टेम्परेचर सडनली कुल हुन्थ्यो
त्यसरी टेम्परेचर सडनली कुल हुँदाखेरि युनिभर्सको एनर्जी डेन्सिटी हाई स्पिडमा डिक्रिज हुँदा क्रिएसन र एनिहिलेसन पर्फेक्ट डाउन सिचुएसन आउन सक्थ्यो र यो खालको इम्पर्फेक्ट कन्डिसनलाई कोप गर्नु पर्यो फोर्सेसहरूले त्यसरी कोप गर्नलाई इक्विलिब्रियममा बस्नलाई स्ट्रङ फोर्सले सकेन किन सकेन यो कावा पोटेन्शियलबाट भेरिफाई हुन्छ यो स्ट्रङ फोर्सको पोटेन्शियलबाट त्यो इक्विलिब्रियममा बस्न नसक्दाखेरि उ स्प्लिट भएर जान्छ स्ट्रङ फोर्स फाइनली स्प्लिटेड स्प्लिट भइसकेपछि फेरि अर्को ठुलो सिमेट्री ब्रेकिङ हुन्छ अब दुईटा फोर्सको काम हुन्छ विक फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स दुईटा फोर्सको कम्बाइन फोर्सको काम हुन्छ फन्डामेन्टल सिमेट्री कसरी मेन्टेन गराउने त्यो दुईटा फोर्सले यति सङ्घर्ष गर्छ वास्तवमा बिग ब्याङ थ्योरी भनेको त्यही दुईटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र विक फोर्सको बीचमा डिफरेन्ट इपोकमा अप टु इलेक्ट्रोन इपोकसम्म तिनीहरूले गरेको डिफरेन्ट बिहेभियरहरू त्यसले गरेर फर्स्ट प्रोटोन म्याटर फर्मेसन हुन्छ बायोजेनेसिस प्रोसेस हुन्छ लेप्टोजेनेसिस प्रोसेस हुन्छ क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेस सुरु हुन्छ र अल्टिमेटली फोटोन र पार्टिकलहरू कपुल भएर बसेको सिचुएसनबाट डिकपल हुन थाल्छ त्यसको मतलब फोटोनहरू पार्टिकलबाट फ्री भएर जान थाल्छन् र युनिभर्स चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ युनिभर्स उज्यालो हुन्छ युनिभर्समा केही स्पार्क्स अफ लाइटहरू देखिन थाल्छ है Okay, so during the inflation, the universe was expanding much faster than the speed of light in the process of perfect creation and annihilation. यो यहाँबाट GUT गयो अनि यो इन्फ्लेसनमा एकचोटि ठुलो भएको देखायो यो इन्फ्लेसन है एकैचोटि युनिभर्सको साइज चाहिँ एकदमै टाइनी थियो पहिले प्रोटोनको साइज भन्दा कति सानो थियो है 10⁻60 बाट स्टार्ट गरेछ अब अहिले गयो भने 10⁻40 को साइजमा यहाँ पुगेको छ यो इन्फ्लेसन यो पिरियडमा भयो इन्फ्लेसनले वाट युनिभर्सको साइजलाई बढाइदियो त्यसपछि कन्स्ट्यान्टली युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ ओके सो ग्रेभिटी is splitted at the end of Planck epoch strong force is splitted at the end of inflationary epoch and you will study later what was there we will derive के दुईटा हामी लामो दुईटा डेरिभेसनहरु गर्छौं अर्को क्लासमा हामी एन्ट्रोपी कन्जर्भेसन कुराहरु गर्छौं र कन्जर्भ नहुने कन्डिसनहरु डिस्कस गर्छौं त्यस बेलामा इलेक्ट्रोविक फोर्सेसले हेरौं त इलेक्ट्रोविक एरामा क्वार्क इपोकमा हेड्रोन इपोकमा तीनटै इपोकमा यिनीहरुले फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन गर्न नै ट्राई गरे अल्टिमेटली के हुन्छ यिनीहरु दुईटा पनि छुट्टिन्छ सक्दैन फन्डामेन्टल सिमेट्री मेन्टेन है weak force is splitted here. This means we have four forces. In between these three processes, we have to study this through process, baryogenesis process, and electrogenesis process. Weak force la usually के भनिन्छ भने warrior of the forces भनिन्छ, hero of the forces भनिन्छ. Weak force ले गरेर नै अहिलेको युनिभर्समा जे कुराहरु छन् matter formation, radiation decoupled त्यो कन्डिसनमा ल्याएको. Weak force played a significant role for baryogenesis and electrogenesis process. We will study this. At first, in the next class, we will study thermal history of the universe. Or temperature यहाँबाट घट्दै जाँदा यो चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस नै हो अहिले वास्तवमा तर यतातिरको जुन एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरु छन् त्यही एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टलाई एक्स्ट्रापोलेट गरेर यता ल्याएर बनाएको हाइपोथेसिसहरु हो. We have a very good, very beautiful theory for GUT on the basis of quantum field theory. This is independent theory developed much earlier. But it's very difficult to bridge up between GUT and electro-weak. Still now, we don't have QFT for inflation. यसको QFT छैन. Gravity quantize हुनै पर्छ अनि मात्रै यसको QFT डेभलप होला. स्ट्रिङ थ्योरीले के कुराहरु गर्छ ब्रेन थ्योरी भन्ने अहिले छ BRANE ब्रेन BRANE ब्रेन मेम्ब्रेनको ब्रेन मोडेल अथवा यम थ्योरी मदर थ्योरी भन्छौं त्यसले पनि क्लेम गर्छ तर त्यसको थ्योरेटिकल सक्सेस रेट पनि कम छ इन्फ्लेसनलाई लिंक गराउनलाई GUT को क्वान्टम र यताको क्वान्टमलाई लिंक गराउनलाई केही थ्योरीहरु छन् यहाँ पनि त्यस्तै प्रब्लम छ पछि हामी डिस्कस गर्छौं दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिजन डार्क इपोक inflation in dark is always fanatic there is a very large scope of work different types of theoretical work as well as experimental work to know about inflation and dark epoch. Okay, so today we discuss up to inflation, up to the end of inflation. Electro-weak epoch began when strong force splitted from electro-weak interaction. अब strong force split भयो, gravity split भयो. Gravity split भएर अहिलेसम्म ग्रेभिटीले गरेको केही काम छैन.
ग्राभिटीले चुपचाप लाएर हेरिरहेछ के भयो रमाइलो त्यही हेरिरहेछ तर स्ट्रङ फोर्स स्प्लिट भइसकेपछि स्ट्रङ फोर्सले काम गरेर बस्छ आफू स्प्लिट भए पनि त्यो तिनीहरूले दुईटाले गरेकोमा बेला बेलामा त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ है द्याट्स वाइ देयर इज थ्री डिफरेन्ट इपोक्स द्याट्स अ ब्युटिफुल ओके So this is another plot. मैले जस्ट यो देखाउन राखेँ पहिले सुरुमा थ्योरी अफ एभ्रिथिङ थियो चारवटै फोर्स कम्बाइन्ड फर्ममा थियो ग्राभिटी स्प्लिट भएर गयो सुरुमै त्यसपछि तीनटा फोर्स केही समयसम्म सर्भाइभ भयो इन्फ्लेसनमा गएर तीनटा फोर्समा फेरि स्प्लिट भयो स्ट्रङ छुटिएर गयो इलेक्ट्रोविक बाँकी रह्यो इलेक्ट्रोविक पनि पछि यो टाइम स्केलमा गएर छुट्टिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र विकमा छुट्टिन्छ अघि हामीले भनेको थियो ओके सो नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस equation of continuity for the conservation of entropy. This is particularly for quark epoch. Electro-weak epoch to quark epoch. This को epoch मा भएको कुराकानी हामी एउटा डेरिभेसन गर्छौं अनि त्यसलाई फेरि हामी जेनरलाइज गर्छौं त्यसरी के कुराकानीहरु गर्छौं ओके